سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ قرض کی زندگی نامنظور، کشکول توڑ دیں، پیروں پر کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ اپریل 2022 میں ذمہ داری سنبھالی، اگست میں نگران حکومت آ جائے گی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ 4 برس کی بارودی سرنگیں 15 ماہ میں صاف کی ہیں، ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی ہے۔ قوم سے خطاب میں انہوں نے مزید کیا کہا، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، آئندہ انتخابات، سیاسی صورتحال اور معاشی مسائل کا حل پیش کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ اپریل 2022 میں عوام نے ہمیں حکومت چلانے کی ذمہ داری دی، مشکلات کا سامنا کیا۔ مخلوط حکومت نے ایک مثال اور سمت متعین کی، 4 سال کی بربادیوں کا 15 ماہ میں ملبہ صاف کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ محض 15 ماہ میں 4 سال کی بربادیوں کا حد المقدور ملبہ صاف کیا۔ دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی اور سازشوں کی لگی آگ بجھائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ووٹ بینک نہیں، اسٹیٹ بینک میں اضافے کی فکر کی۔ IMF پروگرام معاشی خوشحالی کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھا۔ معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ آرمی چیف کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ IMF کا پروگرام بحال کیا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی شبانہ روز کاوشوں کی بھرپور تحسین کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں جہاں ملکی معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنے کی کوششوں پر روشنی ڈالی، وہیں معاشی بحالی کے پلان پر بھی وضاحت دی۔ زراعت، صنعت، معدنیات، توانائی، IT اور ڈیفنس پروڈکشن میں خلیجی ممالک سے بڑی سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس قومی ایجنڈے پر اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرائیں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ وطن دشمن سازشوں کے باوجود ہمت نہیں ہاری، ہم یہ ذمہ داری اگست میں نگران حکومت کے سپرد کریں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک نے ترقی کی، اب بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ IMF سے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی رقم نومبر اور فروری میں 2 جائزوں کے بعد ملے گی۔ جی ہاں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جمعے کو کلوزنگ کے وقت مزید بہتری نظر آئے گی۔ مزید انہوں نے کیا کہا، اس رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF سے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ قوم کو معلوم ہے کہ گزشتہ شب واشنگٹن میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے قرض پروگرام کی منظوری دے دی۔ یہ 9 ماہ کا پروگرام ہے جس کے تحت پاکستان کو 3 ارب ڈالرز ملنے ہیں۔ فرنٹ جو انسٹالمنٹ 1.2 ارب ڈالر کی ہوگی رفلی، اور جو بیلنس اماؤنٹ ہے 1.8 بلین 3 ارب ڈالر میں سے وہ 2 ریویوز کے بعد ملے گا، یعنی 9 مہینے کے درمیان، ایک نومبر میں اور ایک فروری میں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ اپ فرنٹ انسٹالمنٹ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہوگی اور 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی بیلنس اماؤنٹ 2 جائزوں کے بعد ملے گی جو کہ نومبر اور فروری میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی اپ فرنٹ پیمنٹ IMF نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ اس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی اور جمعے کو کلوزنگ کے وقت مزید بہتری نظر آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، IMF کا پروگرام مشکل سے قبول کیا ہے، قرضے کے لیے بڑی منتیں کی اور کڑی شرائط ماننا پڑی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوست ممالک نے 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے، ہم کب تک دوستوں سے پیسے مانگتے رہیں گے۔ وہ ملتان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ کس طرح IMF کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں۔ کل بہرحال رات کو ان کا بورڈ بیٹھا، انہوں نے پاکستان کا جو پروگرام اپروو کر دیا۔ میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے اور پاکستان انشاءاللہ اس کی معاش اب انشاءاللہ مضبوط ہوگی۔ لیکن IMF کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے، یہ بہت سخت شرائط ہیں، بڑی کڑی شرائط ہیں۔ اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحکام کی طرف چل پڑے۔
IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیا کہتے ہیں کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پاکستان کے لیے میکرو اکانومک استحکام کا موقع ہے. پاکستان کو پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا. دوسری جانب عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $10 کروڑ کی منظوری بھی دے دی ہے. مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اس رپورٹ میں دیکھیے. IMF کی جانب سے پاکستان کو معاہدے کی پاسداری کے لیے مزید ہدایات جاری کر دی گئیں. IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا نے نئی تجاویز دے دی ہیں. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کہتی ہیں پاکستان کو پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا. پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. بجلی کی قیمت اور لاگت میں توازن لانا ہوگا. پاور سیکٹر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی میں بہتری لائی جائے. سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے لیے ریونیو میں بہتری کی ضرورت ہے. دوسری جانب عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $10 کروڑ کی منظوری دے دی. رقم پنجاب میں منصوبہ بندی کے پروگرام کے لیے خرچ ہوگی. پروگرام کا مقصد پنجاب میں 60% خاندانوں میں منصوبہ بندی کو بڑھانا ہے. منصوبہ بندی پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ہے. آبادی میں اضافے سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری جانب اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر کے اعداد و شمار جاری کر دیے. گزشتہ ہفتے کے دوران سعودی عرب سے $2 ارب اسٹیٹ بینک میں آئے. متحدہ عرب امارات سے $1 ارب موصول ہوئے. IMF سے $1.2 ارب ملے. اسٹیٹ بینک کے مطابق 7 جولائی تک زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں $6 کروڑ 10 لاکھ اضافہ ہوا. 7 جولائی کو زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر کی مالیت $4 ارب 52 کروڑ ریکارڈ کی گئی. کمرشل بینکس کے پاس $5 ارب 31 کروڑ 45 لاکھ کے ذخائر موجود ہیں. ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر $9 ارب 83 کروڑ 85 لاکھ کی سطح پر پہنچ گئے ہیں. سپریم کورٹ میں 2 بڑے کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں. جی ہاں، سویلنس کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت 18 جولائی کو ہوگی. چیف جسٹس سے سربراہی میں 6 رکنی بینچ سماعت کرے گا. فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ 21 جولائی کو سماعت کرے گا، جبکہ فریقین کو اس حوالے سے بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. عام الیکشن سے قبل انتخابی قوانین میں ترامیم کے لیے اصلاحاتی کمیٹی کا تیسرا اجلاس ہوا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جن نکات پر اتفاق نہیں تھا ان پر بھی اتفاق ہو گیا ہے. مزید تفصیلات ہیں کیا، اس رپورٹ میں جانتے ہیں. عام انتخابات سے قبل انتخابی قوانین میں اصلاحات لانے میں اہم پیش رفت. انتخابی قوانین میں ترامیم کے لیے بنائے گئے کمیٹی کا اسلام آباد میں تیسرا اجلاس ہوا، جس کی صدارت سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کی. اجلاس میں الیکشن ایکٹ سے متعلق مزید ترامیم زیر غور لائی گئیں. اجلاس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا کو بتایا کہ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل ہو چکا ہے. 1-2 نکات پر PTI کو تحفظات ہیں جو جلد مل بیٹھ کر حل کریں گے. سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے. تقریباً 99% چیئرمین صاحب نے اپنی بردباری سے 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا دی ہیں. 1-2 ایشوز کے اوپر ہے، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تجویز دے دیں گے، اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکلی کنٹینشس ہیں، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی باتیں ہیں. اجلاس میں سینیٹر تاج حیدر، کامران مرتضی، MNA امین الحق اور سیکریٹری الیکشن کمیشن سمیت دیگر حکام شریک ہوئے. PTI کے سینیٹر علی ظفر نے آن لائن شرکت کی. اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے ووٹ کے اندراج، منتقلی اور قوائف میں تبدیلی کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے. ترجمان کے مطابق اب آخری تاریخ 20 جولائی کر دی گئی ہے. ووٹ کا اندراج شناختی کارڈ پر موجود مستقل یا عارضی پتے میں سے کسی پر کروایا جا سکتا ہے. قوائف کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پر کریں، اور فارم متعلقہ ضلعی الیکشن کمشنر کے دفتر سے وصول اور جمع کرایا جا سکتا ہے. عوام ووٹ سے متعلق معلومات کے لیے شناختی کارڈ نمبر پر SMS بھی کریں. چیئرمین PTI کے خلاف دوران عدت نکاح کا مقدمہ پھر سے کھل گیا ہے. سول جج نصر من اللہ نے فیصلے کو جج اعظم خان کے قلعدم قرار دے دیا ہے اور کیس پر دائر اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین PTI کے خلاف غیر شرعی نکاح سے متعلق اپیل پر سماعت. سیشن جج اعظم خان نے دائر اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی. عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سول جج نصر من اللہ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور فیصلہ ریمانڈ بیک کر کے سول کورٹ کو دوبارہ سننے کی ہدایت کر دی.
वाज़ेह रहे कि सिविल जज नसर मिनल्लाह ने चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस नाकाबिले समात करार दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि दौरान इद्दत निकाह का मामला अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई में पेशरफ्त हुई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकला से कल और चेयरमैन PTI के वकला से पीर को दलाइल तलब कर लिए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की नए गवाहान की लिस्ट भी सामने आ गई है। तफसीलात हमें बताएंगे आदिल सईद अब्बासी। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI की लीगल टीम और इलेक्शन कमीशन के वकला पेश हुए। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी की बिना पर समाअत नहीं हो सकी। दरख्वास्त है कि इंसाफ की बुनियाद पर एक और मौका दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफत करते हुए कहा, केस का गवाह अपना केस छोड़कर इस्लामाबाद में मौजूद है। जब से केस शुरू हुआ मुल्जिम पेश ही नहीं हुआ। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकला से जुमे और चेयरमैन PTI के वकला से पीर को दलाइल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन केस में नए गवाहों के नाम भी सामने ले आया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से केस में मजीद गवाहान को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। अक्टूबर 2022 में काबीना डिवीजन में तैनात 4 अफसरान को गवाहों की फहरिस्त में रखा गया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नए वज़ीर आला से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान, अरकान असम्बली और आला सिविल हुकाम शरीक हुए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में देखिए। Haji Gulbar Khan is declared to have been elected as the Chief Minister Gilgit Baltistan. नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। किसी भी शख्स को नहीं दूंगा और न ही किसी पर जाहिर करूंगा और न ही किसी पर जाहिर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह मेरा हामी व नासिर। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद नौमुंतखब वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक से है। इंतखाब में उन्हें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल थी। नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को असम्बली के आज होने वाले इजलास में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने वोट दिया। उन्होंने इंतखाबात जीतने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा किया। PTI हम ख्याल ग्रुप ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान किया था, जिसके बाद हाजी गुलबर तन्हा उम्मीदवार रह गए थे। वो 2020 के इंतखाबात में PTI के टिकट पर कामयाब हुए और वजीर सेहत रहे। वेलकम बैक। सिंध में निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत ज़रूरी है। MQM ने सिंध असम्बली में खातून MPA को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। जी हाँ, मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सलमान की इस रिपोर्ट में। सिंध में निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर का मामला हल हो गया। MQM ने अपोजिशन लीडर के नाम पर इत्तेफाक कर लिया। MQM ने खातून रुकन असम्बली राना इंसार को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा कि अली खुर्शीदी MQM के पार्लिमानी लीडर होंगे। राब्ता कमेटी ने फैसलों की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। वीडियो बयान में कहा कि निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला सिंध से मुशावरत के लिए तैयार हूँ। और रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में मामूली नमू 2.5% रहने का इम्कान है और रोजगार और महंगाई में मामूली कमी आने की भी पेशगोई की गई है, तो ये एक अच्छी खबर लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बेरोजगारी और महंगाई में मामूली कमी भी आएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मनफी 0.5% रही। इसके बरक्स हुकूमत ने गुज़श्ता साल GDP ग्रोथ 0.3% मुस्बत रहने का दावा किया था। रिपोर्ट में इम्कान जाहिर किया गया है कि साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। इस साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर
होकर 25.9% पर आने की पेशगोई भी की गई है। रवा माली साल खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। IMF के मुताबिक प्राइमरी सरप्लस GDP का 0.4% रहने का तखमीना है। इसी तरह पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। और गुज़िश्ता माली साल के 11 माह बड़ी सनतों की पैदावार में बड़ी कमी। इदारा शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए हैं और इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2022 से मई 2023 तक बड़ी सनतों की पैदावार में 9.87% की कमी रिकॉर्ड की गई है। मई में सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 14.37% की बड़ी कमी हुई। फार्मास्यूटिकल्स शोबे के पैदावार में 26.15% कमी हुई। इदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक ऑटोमोबाइल शोबे की पैदावार में 47.70% की कमी हुई, जबकि लकड़ी की मसनूआत की पैदावार में 62.05% की कमी रिकॉर्ड की गई। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल की अगर बात करें तो दरिया सतलुज में 1,14,000 क्यूसेक पानी के बड़े रैले के बायस दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए हैं और कसूर गंडा सिंह के करीब 18 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से क्या हैं ये हमें बताएंगे ज़ुहैब हसन काज़मी। कसूर के करीब दरिया सतलुज में 1,14,000 क्यूसेक पानी का बड़ा रैला, गंडा सिंह के दर्जनों गांव ज़ेरियाब आ गए। जिला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना है कि रेस्क्यू और जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब में ज़ेरियाब आने वाले इलाकों के मकीन अपनी मदद आपके तहत भी दरियाई बेड़े के जरिए खुद और अपने मवेशियों को महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं। हालिया सैलाब में कसूर के करीब गंडा सिंह के दर्जनों गाँव ज़ेरियाब आ गए हैं। इंतजामिया की जानिब से इलाका मकीनों को बड़ी तादाद में रेस्क्यू करने का अमल जारी है। कैमरामैन अरसलान हैदर के साथ ज़ुहैब हसन काज़मी, PNN कसूर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शर्जील इनाम मेमन की, जो कहते हैं कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे। जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से मुफ्त इलाज की सहूलत पर हर एक के लिए ही है। माजी में आपने देखा कि खोखले नारे दिए गए लोगों को कि जी हम लोग 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 50 लाख घर नहीं बने, लेकिन सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। जो जेन्युइन मैंडेट जिसका भी है उसको हुकूमत करे, वो अपनी गवर्नमेंट बनाए और यही जमहूरियत का तसलसल जारी रहे, यही चीजों को फिजल आउट करता रहे। पीपल्स पार्टी से आपको चारों सूबों में पेनिट्रेट करते हुए अच्छे तरीके नजर आ रही है। अगर हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी तो हमारा क्या, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिलेंगी उसका क्या। जो लोगों की सोच जा रही है, जो लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, अब हिस्ट्री को समझ भी रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों की चॉइस जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल की PNN को तस्दीक। इससे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल ने मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि जब IPP की क़यादत कहेगी वो इस्तीफ़ा दे देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में पानी बहरान का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया है। वो कहते हैं कि शहर में मुनाफाखोरों को खुली छूट मिली हुई है कि इलेक्ट्रिक में करप्शन के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। तरीके से 2 नंबर धंधा चल रहा है और उसमें सब मुलव्वस। क्या ये मुमकिन है कि इतना बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा हो और वजीर बल्दियात को ना पता हो? अमीर जमात इस्लामी कराची ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में 200 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी बराह रास्त वाटर बोर्ड में अमल दखल रखती है। कराची की 50% आबादी पानी की अदम फराहमी से मुतासिर है। आप शहरियों को पानी नहीं देंगे और गैर कानूनी लाइनें चलाएंगे। टैंकर माफिया का राज जो हम कहते हैं वो चलता रहेगा, लेकिन आप कानूनी तरीके से जायज तरीके से लोगों को पानी नहीं पहुंचा रहे। ये बदतरीन करप्शन भी बड़े पैमाने पर इस वक्त पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के तहत चल रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में महंगाई का जिम्मेदार भी पीपल्स पार्टी को करार दिया। कहा कि मुर्तजा वहाब और कमिश्नर कराची के राज में दूध 230 रुपए में लीटर फरोख्त हो रहा है और कोई भी किसी से पूछने वाला नहीं। बच्चों को पढ़ाएं कैसे, तालीम कैसे दें, खिलाएं कैसे? दूध की कीमत तो 230 रुपए चल रही है मुर्तजा वहाब के राज में।
में और कमिश्नर साहब के राज में? कहां से क्या करें लोग? अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था, कराची में करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई हुकूमत एक्शन लेने को तैयार नहीं।